नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने प्रत्येक ओडिया महिला माने सुदशा व्रत पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी 2025 मसीहार जानुआरी मासरे पड़िथिला। पुणी थरे एही जून 5 तारिखरे सुदशा व्रत पड़िबाकू जाउछि। तेबे सांग माने जेतेबेले शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे गुरुवार पड़ी थाए सेही दिन को आमे सुदशा व्रत भावरे पालन करिथाउ। माणबसा गुरुवार परी सुदशा व्रत मध्य माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। सेथिपाई प्रत्येक नारी माने सुदशा व्रत पालन करिथांती माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करिबा पाई, माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पाई। तेबे सांग माने एही सुदशा व्रत केही केही घरे एवं केही केही लक्ष्मी मंदिर रे पालन करिथांती। मंदिर रे जो माने व्रत करंती सेमाने घरे मध्य माँ लक्ष्मींकर विशेष रीतिनीति रे पूजार्चना करिथांती। माँ लक्ष्मी को 10 संख्याटी अत्यंत पसंद होइथाए। सेथिपाई माँ को पूजा रे 10 संख्यार सबु जिनिस रखा जाइथाए। जेमिति कि 10टी फूल, 10टी फल, 10 पुरदिया मंडा, 10टी फल मिसाई पणा, व्रतरे 10टी गंठी, 10टी बेलपत्र, 10टी हलदी गुला, 10टी गुआ इत्यादि रखी पूजा करा जाए। सुदशा व्रतरे मांकर पितल मूर्ति को पूजा करि पारिबे, किंतु उभय लक्ष्मी नारायणकर मूर्ति को रखी मध्य आपण पूजा करि पारिबे। मांकर मूर्ति को पूजा कले मध्य आपण गुआ निश्चित भावरे पूजा करिबे। जहांक घरे सुदशा व्रतरे 10टी गुआ पूजा हेबार नियम अछि सेमाने 10टी गुआ मांक पाखरे रखी पूजा करिबे एवं जेउ मानक घरे 10टी गुआ सुदशा व्रतरे पूजा हेबार नियम नहीं सेमाने 2टी गुआ निश्चित भावरे पूजा करिबे। 2टी गुआ लक्ष्मी नारायणक नामरे आपण पूजा करिबे। लक्ष्मी नारायण किंबा केवल माँ लक्ष्मींक प्रतिमा को तले रखी पूजा करा जाए नहीं, खटुली रे माँ को रखी पूजा करा जाए। गुआ को आपण माने पीढ़ा उपरे रखी पूजा करिबे एवं जो पीढ़ा आपण व्यवहार करिबे सेथिरे जेमिति कंटा बाड़िया न होइथाए सेथिप्रति आपण ध्यान रखिबे। सुदशा व्रत हेउ किंबा माणबसा हेउ मांकर अति प्रिय होइथाए धला रंगर फूल, हलदिया रंगर फूल एवं लाल रंगर फूल। पूजारे 10 प्रकारर फूल लगी थाए। सेथिपाई मांकर सबु पसंदर फूल पद्म फूल, गेंडू फूल, सोरिष फूल आपण ए सबु फूल निश्चित भावरे पूजा करि पारिबे। टगर, तराट, गोलाप फूल मध्य ए सबु मध्य आपण पूजा करि पारिबे, किंतु कन्यर, धला अपराजिता, कला अपराजिता ए सबु आपण मां को केबे भी लगाइबे नहीं। मां को आपण मंदार फूल मध्य देबे नहीं। 10टी दुब, 10टी बरकोली पत्र, 10टी बेलपत्र, 10टी फूल मां को पूजारे लगी थाए। पूर्व दिन ठारू आपण ए सबु को सजाड़ी रखिबा उचित। मां को पाखरे सुदशा व्रत दिन 3 थर भोग लगी थाए। सकाळ भोग, मध्याह्न भोग एवं संध्या भोग। भोग पाई जहा आवश्यक जिनिस ताहाकू आपण पूर्व दिनरू सजाड़िकी रखिबा उचित, अर्थात बुधवार दिनरू ही आपण सजाड़िकी रखिबे। सुदशा व्रतटी माँ लक्ष्मी पाई समर्पित अटे एवं सुदशा व्रतर अनेक गुड़िए नीति नियम मध्य रहिछि एवं एही नीति नियम को मानी आमको सुदशा व्रत पालन करिबा उचित। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने सुदशा व्रतर किछि नीति नियम विषय रे मध्य जानिबा, जहा कि व्रत करुथिबा प्रत्येक महिला एही विषय रे जानिबा उचित। तो सांग माने सेथिपाई आपण गुरुवारर पूर्व दिन अर्थात बुधवार ठारू घर को संपूर्ण भावरे परिष्कार परिच्छन्न करि दियंतु। घर को धुआ पोछा करि दियंतु। एपरिकी आपण जो बेडशीट यूज करुछंती, पाउ पोछा यूज करुछंती
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କୌଣସି ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଦିନ ଘରକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଧୁଆ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ତ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଚିତା ମୁରୁଜ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କଦାପି ବି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସଫା କରିନେବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଣି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ପୂଜା କିମ୍ବା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ରୀତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ଏକ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କଦାପି ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଁଳା ପତ୍ର, ଦୟଣା ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ 10 ଗୋଟି ଦୁବ ଏବଂ 10 ଗୋଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ 10 ଗୋଟି ଗୁଆ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି 10 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସେହି ଗୁଆକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଗୁଆକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ଯାହା ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଏବଂ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଠି ରଖିଥିବା ଗୁଆ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୁବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବରକୋଳି ପତ୍ର ରଖିବେ। ତାପରେ 10ଟି ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପଣାଟି ଆପଣ 10 ଗୋଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଛେଚା, ଗୁଡ଼, କର୍ପୂର, ମିଶ୍ରି ଏହିପରି 10ଟି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ
10 ମୁଠା କରି ସେହି ପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଆପଣ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୁର ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ରକାରର ପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ପୂଜା ପାଇଁ 5ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥିବେ। ସେହି 5ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବେ ସେହି 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ଏବଂ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ରତଟିକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଭୁଲରେ କେବେ ବି ସେଦିନ ନିଜ ହାତରୁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଖଟରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆମିଷ କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ସେଦିନ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରତଟିକୁ ନିୟମ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହା ମାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ବିଧିବିଧାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।